नमस्कार बंधु माने आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय तेबे आजिर एही भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु काहेकि ना आजिर एही भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आपणको 2026 मसीहार अनेक अनेक शुभेच्छा सहित एही भिडियोटी को आगको बढ़ाइबा कारण एही भिडियोटी आगामी वर्ष बा 2026 नुआ वर्ष रे हेबाकु जाउथिबा विस्फोरण विषय रे यह सूचना देव। देखंतु वर्ष 2026 आरंभ हेबा पई जाउअछि एवं एही 2026 बहुत लोकंक भाग्य रे जीवन रे दुख भरी देव एवं बहुत लोकंक भाग्य रे मध्य किछिरा समस्या मध्य सृष्टि करिवो। किंतु एही वीडियो रे आपण माने जानिबे 2026 मसीहार प्रारंभरू हेबाकु थिबा विस्फोरण विषय रे जहाँ आपण शुणिले आपण निजे मध्य विश्वास करिपारिबे नाही एवं जहाँ भी समस्या आपणकर 2025 रे थिला ताकू ध्वंस विध्वंस करिबा आरंभ करिवो। पुनर्बार खेलिबो खुशीर लहरी एवं फुटिबो सुखर फूल आपणको जीवन रे। तेबे विलंब न करी आसंतु जानिबा आपणकर एही 2026 प्रारंभ समय किपरि रहिबो एवं किए करिवो एही शुभ परिवर्तन एवं विशेष भाव रे केबेठारू आपणको जीवन रे एही विशेष परिवर्तन देखिया पई मिलिबो एवं केते तारीख मध्य रे आपण एही परिवर्तन गुडी को अनुभव करि परिबे। एही वीडियो रे आमे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा ता सहित कोन आपनकु उपाय करिबा को पड़िबो जहाँ आपनको पई शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिवो। एही वीडियोटी शेष भाग रे आपण मानकु निश्चित भाव रे जणाइबु सेथि पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाय एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रु भक्ति करूथांती तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। देखंतु आगामी 120 दिन पर्यंत देवगुरु बृहस्पति ईश्वरंक कृपारू तांकर गोचर रे बहुत बड़ परिवर्तन करबाकू जाउछंती। माने बृहस्पति बकरी चलन करिवे एवं यह नवेम्बर मास 11 तारिख ठारू आरंभ करी मार्च मास 2026 पर्यंत हेबाकू जाउअछि। तेबे देखंतु गुरुंकर जेतेबेले बकरी चलन हुए गुरुंकर जहाँ भी पूर्व कर्म गुड़िक आपणको उपरे जहाँ भी शुभाशुभ फल बाकी रही जाई थाए ताहा मध्य प्रदान करिबा आरंभ करिथांती। तेबे आसंतु जानिबा आपणको कुंभ राशि रे केउ गृह रे देवगुरु बृहस्पति बकरी हेबा पई जाउछंती एवं ताकर बकरी दृष्टि केउ केउ भाव ऊपर को रहिया पई जाउअछि एवं कोन परिवर्तन आपण मानक जीवन रे करिबाकू जाउछंती। देखंतु आपणको षष्ठ भाव रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती एवं एही गृह रे 11 नवेम्बर ठारू 3 डिसेम्बर पर्यंत बकरी अवस्था रे रहिबे एवं 3 डिसेम्बर ठारू 11 मार्च पर्यंत आपणकर पंचम भाव रे बकरी अवस्था रे रहिबे जहाँ आपण मानक पई एक सुवर्ण सुजोग नेई आसुअछि। देखंतु गुरु आपणकर षष्ठ भाव रे बकरी होई तांकर बकरी दृष्टि आपणकर दशम द्वादश एवं द्वितीय भाव ऊपर को रहुअछि। देखंतु आपणकर राशि पई आपणकर एकादश एवं द्वितीय भावर स्वामी हेउछंती देवगुरु बृहस्पति तेणु करी सही गृह को जेहेतु गुरुंकर दृष्टि रहिबो आपनको निश्चित भाव रे मालामाल करिदेव। जहाँ भी आर्थिक समस्या थिबो ताहा दूर होई जिवो। सबु परे भी आपणकर षष्ठ भावटी हेउछि रोग रण एवं शत्रुर भाव एवं सही गृह रे गुरु जेहेतु बकरी हेउछंती आपण जदि कोनोसी क्रीड़ा प्रतियोगिता रे भाग नेउछंती जे कोनोसी प्रतियोगिता रे भाग नेउछंती आपण सेथिरे शुभाशुभ फल निश्चित भाव रे देखिबे। समस्त एग्जाम रे आपनको सफलता प्राप्ति हेबो एवं आपण जदि कोनोसी कोर्ट कचेरी रे फसी जाइछंती दीर्घ दिन धरी एही कोर्ट कचेरी रे आपणकर अर्थ हानि हेउअछि आपणकर मानहानि हेउअछि आपण बहुत अधिक चिंताग्रस्त रहउछंती सेथिरु मध्य आपण बाहरिबा आरंभ करिवे। देखंतु आपनको किछि व्यक्ति मध्य मिलिबे जे आपनको एही कार्य रे आपनको सहाय्य मध्य करिवे। एही सब विपरीत परिस्थिति रु आपनको बाहर करिवा पई मध्य सहाय्य करिवे। एहा सहित जो व्यक्ति विशेष माने विदेश रे रहुचंती सेमानको पई बहुत भल समय रहिअछि। विदेश रे तांकर प्रमोशन होई पारे एवं सेमाने जदि विदेश रे रही कोनोसी समस्या रे रहुथिले कोनोसी भी टेंशन रे रहुथिले चाकरी को नै टेंशन रे रहुथिले सेही सब परिस्थिति रु सेमाने बाहर को आसीबे एवं जदि आपण कर्म पई विदेश जीवा को चाहुथिले
କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଧାବିଘ୍ନ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଥିଲା। ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର ହେଉଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ଅଭାବ ରହିଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ରହିଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ସାଂସନ୍ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ନଜରକୁ ଆସିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ବୁଝିବେ ଏବଂ କିଭଳି ସେହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବେ, ସେହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଶ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚାଲୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେଣି, ସେହି ସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଶୁଝିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ 3 ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଭାବ। ଯେଉଁ ନୂତନ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ଦେଖାଦେଉଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ବକ୍ରି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗୁନଥିଲା, ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ପରିଣାମ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହକୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମରେ ହାତ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଖାଲି ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ବନାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ବକ୍ରି ହେବା, ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ।
3 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ 7.5 ବର୍ଷ ଧରି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ସବୁ ପରେ ବି ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟିଏ ରଖିବେ ଏବଂ ବହୁତ ବେଶୀ ହଳଦିଆ କଲର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।